प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ 10+1 ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ +1 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। मैं पहला टेबल ਨੂੰ एक्सप्लेन करूँगा, फिर तुसी बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस टेबल ਨੂੰ लर्न करना हैगा। ਤਾਂ बेटा सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन हैगा ਇਹ ਸਾਨੂੰ बेटा RH ਵਿਟਾਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ सिस्टम है। सो ਇਹਨਾਂ ਨੇ बेटा 2 किंगडम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ 5 किंगडम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਲੀਨੀਅਸ ਦੀ, उस क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंगली बेटा जो कार्लस लीनियस ने क्लासीफिकेशन दी सी, असी सारे ऑर्गेनिजम्स में 2 किंगडम्स के डिवाइड किया सी, प्लांटी तो एनीमलिया। बट हुण असी 5 किंगडम्स के डिवाइड करांगे। तो बेटा जिहड़ा सब तो पहला किंगडम असी स्टडी करना हैगा वो हैगा मोंदरा। उस तो बाद दे विच बेटा अपने कोले हैगा प्रोटिस्टा। इस तो बाद दे विच बेटा अपने कोले 3 किंगडम्स जिहड़े हैगे ने उन्हां दे विच साडे कोले बेटा जिहड़ा हाँ जी बेटा मैं 2 किंगडम सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम की गल कर रहा सी। तो बेटा सब तो पहला किंगडम जो साडे कोले है वो है मोंदरा। उस तो बाद दे विच बेटा साडे कोले है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो बाद दे विच बेटा साडे कोले जिहड़े 3 किंगडम्स ने जिन्हां दे विच है फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। सो ये 5 किंगडम ने बेटा। जो साडा समझण वाला पॉइंट है वो यही है कि असी इन्हां किंगडम्स नूं किवें बनाया है, की साडा क्राइटेरिया है जिस बेस ते असी इसनूं 5 किंगडम्स दे विच डिवाइड कीता है। सो उस क्राइटेरिया नूं समझना है। तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन आऊगा वो आ सकता है कि वट इज़ द क्राइटेरिया बिहाइंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन। ये तो याद हो गया कि 5 किंगडम्स ने, बट इन्हां 5 किंगडम्स के पिछे क्राइटेरिया की है, किहड़े ऑर्गेनिजम्स नूं असीं मोंदरा च रखे है, किहड़े ऑर्गेनिजम्स नूं प्रोटिस्टा च रखे है, किहनूं फंजाई, प्लांटी जां एनीमिलिया च रखे है। इस गल नूं समझण दी जरूरत हैगी है। तो सब तो पहला बेटा जिहड़ा क्राइटेरिया हैगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ सैल। स्ट्रक्चर ऑफ सैल का क्राइटेरिया लैने बेटा। सो क्राइटेरिया जिहड़ा मैं लै रहा दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सैल। सैल का बेटा जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा वो 2 तरह का स्ट्रक्चर है। एक हैगे ने अपने कोले प्रोकैरियोटिक सैल, एक बेटा अपने कोले हैगे ने यूकैरियोटिक सैल। हुण प्रोकैरियोटिक सैल की ने ते यूकैरियोटिक सैल की ने, इस गल नूं समझना आपां ने। इत्थे पहलां यूकैरियोटिक समझो बेटा। कैरियोटिक का मतलब हुंदा है न्यूक्लियस, यू का मतलब हुंदा है ट्रू। सो जिहड़े ऑर्गेनिजम्स के सैल दे विच एक वैल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन्हां नूं असीं बोलदे हां यूकैरियोटिक सैल। प्रो का मतलब होंदा है कि इनिशियल स्टेज, प्रायर स्टेज। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। सो प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनन तो पहला की गल, जदों साडे कोल एक वैल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जे सैल है तो इत्थे वैल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हैगा। मतलब कि जिहड़ा जैनेटिक मटीरियल पे, क्रोमोसोम्स जिहड़े पे ने वो इदां ही खुले ही पे ने। इहदे च जैनेटिक मटीरियल जिहड़ा हैगा क्रोमोसोम्स ने, इन्हां दे बाहर एक वैल डिफाइंड मैमब्रेन हुंदी है। सो जे वैल डिफाइंड मैमब्रेन है तो वह यूकैरियोटिक ने, जे नहीं है तो वह प्रोकैरियोटिक ने। ओबवियस जी गल है बेटा, जे एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू तो गल की जाए, पहला धरती के प्रोकैरियोटिक आए होंगे क्योंकि ये सैल प्रिमिटिव सैल हो गए, हजे न्यूक्लियस भी नहीं बनया। उस तो बाद के आए होंगे यूकैरियोटिक। सो जदों इस चीज़ को असी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन नाल जोड़ते हैं तो असी वेखते हैं कि साडे कोले जो सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन सी उहदे अकॉर्डिंगली पहला एक किंगडम सी मोंदरा, फिर सी प्रोटिस्टा, फिर सी फंजाई, प्लांटी ते एनीमिलिया। सो दिस इज़ मोंदरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। इहदे विचों बेटा कल्ला जिहड़ा मोंदरा किंगडम है वो प्रोकैरियोटिक है
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਮੇਨਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਸ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਔਰ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਸੀ। ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫੰਜਾਈ, ਦੈਨ ਪਲਾਂਟੀ, ਦੈਨ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਫੰਜਾਈ, ਪਲਾਂਟੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮੀਲੀਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮੌਂਦਰਾ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਬਟ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈਗਾ। ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੀਮੋਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿੰਗਡਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿੰਗਡਮ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4th ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੌਂਦਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਂਦਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਂਟੀ, ਦੈਨ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੰਜਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom system. The kingdoms defined by him are Mondra, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈ। ਥੈਲਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ। ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀਅਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਸੀ, ਫੰਜਾਈ, ਮੌਸਸ, ਫਰਨਸ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਕਰੈਕਟਰ ਦੈਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦ ਹੋਲ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਆਲ ਦ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਇਨ ਦੇਅਰ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਫੰਜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਮੌਸਸ ਹੈ, ਫਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਨੇ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਾਤਾ, ਕਿੰਗਡਮ ਫੰਜਾਈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਸ ਪਲੇਸਡ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਬਰਾਊਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਟ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਈਵਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੀ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਆਲਸੋ ਗਰੁੱਪਡ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਵਨਸ। ਇਕੱਠੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਫੰਜਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ ਅਤੇ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ, ਫੰਜਾਈ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਫੰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਫੰਜਾਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। when such characteristics were considered, fungi were placed in the separate kingdom। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਮੌਂਦਰਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਸ, ਕਲੋਰੈਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅਲਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ, ਅਮੀਬਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮ ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵਿਚ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੰਗਡਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਜੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਐਨੀਮਲੀਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਲਾਂਟ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ this kind of changes will take place in the future too, depending upon the improvements। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਟੂ ਇਵੋਲਵ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it is phylogenetic also। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 2 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਕਿੰਗਡਮ ਮੌਂਦਰਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਦੇ, ਫੰਜਾਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਪਲਾਂਟੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪਲਾਂਟੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 4 ਹੈ। ਮੌਂਦਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਂਦਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੌਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਲਾਂਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ 'ਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੇ 2 ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੇ। ਦੈਨ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੌਂਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨੇ, ਪਲਾਂਟੀ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਅਤੇ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।